श्री अकाल टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस दे नाल। अनुसूचित जातां ते जनजातां लई अगले 10 सालां लई राखवांकरण जारी रखण लई विधान सभा दा विशेष सैशन 16 ते 17 जनवरी नूं पंजाब कैबिनेट दी मीटिंग विच लिया सरकार ने फैसला। राखवांकरण जारी रखण लई 25 जनवरी तो पहला बिल ते मोहर लगाई जानी है जरूरी। बिजली के वधे रेटां ते कांग्रेस अकाली आमो सामने सुखबीर बादल ने कैप्टन सरकार ते लगाए घोटाले के दोष, जबकि वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा निजी थर्मल प्लांटां दे नाल कीते गए एग्रीमेंट्स की जांच लई एक हाई पावर कमेटी का किया गया गठन, जांच तो बाद ही लिया जाएगा कोई फैसला। 27 साल बाद तरनतारन मुठभेड़ मामले विच मोहाली की सीबीआई अदालत का वड्डा फैसला। तरनतारन पुलिस का एनकाउंटर सी फर्जी मामले विच 6 तत्काली पुलिस मुलाजमां नूं दोषी करार दिता। साल 1992-93 विच पुलिस ने 6 लोगों का कीता सी कतल। 2022 विच लोग कैप्टन सरकार नूं हरा के अकाली भाजपा नूं मुड़ सत्ता दी चाबी सौंपणगे। पंजाब भाजपा प्रधान श्वेत मलिक का दावा, कहा लोग कैप्टन सरकार तो दुखी, कैप्टन ने अपना कोई वादा नहीं किया पूरा। मरासी भाईचारे के लोगों विच बब्बू मान खिलाफ भारी रोष, पुलिस नूं दित्ती शिकायत। सोशल मीडिया ते वायरल वीडियो विच मरासी भाईचारे दीआं औरतां विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करन दा लगा दोष। ते हुणे ने खबरां दा विस्तार। अनुसूचित जातां ते जनजातां लई अगले 10 सालां लई राखवांकरण जारी रखण लई विधान सभा दा विशेष सैशन 16 ते 17 जनवरी नूं बुलाया गया है। यह फैसला अज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी प्रधानगी हेठ होई कैबिनेट दी मीटिंग विच लिया गया। कैबिनेट ने राजपाल नूं सिफारिश करन दा फैसला कीता है कि भारतीय संविधान दी धारा 174 तहत विधान सभा दा सैशन बुलाया जावे। दस देइए कि राखवांकरण जारी रखण लई 25 जनवरी तो पहला बिल ते मोहर लगाई जानी है, क्योंकि इस तो बाद इसकी म्याद खत्म हो जानी है। सूबे विच देश भर विचों सब तो वध अनुसूचित जातां दी वसों है, इसलिए ये बिल बहुत अहम है। पंजाब कैबिनेट की एक मीटिंग मुनक्कद की गई, ਉਹਦੇ 'ਚ 4-5-6 कुछ अहम फैसले ले गए। सब तो पहला तो पंजाब विधान सभा का इजलास वो 16 तरीक ਨੂੰ सदन का फैसला किया और एक जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लीमेंट की जी एक्ट है कि SC रिजर्वेशन अगले 10 साल होर उन्होंने रैटीफाई करना, वरना तो ये ਜਿਹੜਾ बजट सैशन है वो ही आ जाना सी, बट क्योंकि उसकी मुद्दत जी है वो खत्म हो रही सी, तो इसलिए और ये भी फैसला किया गया कि क्योंकि साल का पहला दिन है और जो कानून कहता है कि गवर्नर एड्रैस भी जो उस दिन पढ़िया जाएगा। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदे वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस तरह मीडिया विच पुलिस विभाग दीआं तनखाहां कट्टण ते डॉक्टरां दा IPO रद्द करन नूं लैके जो खबरां सामने आ रही ने उन्हां विच किसी तरह की सच्चाई नहीं है। उन्हां नाल ही राज विच महंगी बिजली के मुद्दे ते सुखबीर बादल द्वारा चुके गए सवालों के जवाब विच कहा कि निजी थर्मल प्लांटां दे नाल कीते गए एग्रीमेंट्स की जांच लई एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट तो बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सब सुखबीर सिंह बादल साहब और जे मेरी यादाश्त मैनू धोखा नहीं दे रही, तो ये जोड़े पावर इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगे सीगे, ये अलफ तो लैके ये तक अलफ तो लैके ये तक उन्हों की सरकार च लगे सी। उन्होंने नाल की उन्होंने टर्म्स ते कंडीशनस तय कीतियां, ये भी उही उहदा जवाब दे सकते हैं। ये पंजाब दे हक च है कि नहीं, ये सुखबीर साहब इहदा बयान करन। पर जिथों तक सानू पता है कि ये जिन्हां ने भी ये एग्रीमेंट साइन किए है या तो वो अन्ने सीगे ते या जिन्हों अंग्रेजी च कहते हैं आइडर दे वर ब्लाइंड और ब्लाइंड फोल्डेड, कि या तो उन्होंने कोई पट्टी बन्नी सी अखां ते या उन्होंने वैसे ही नहीं दिखता सी। और CM साहब ने अज एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी जी है वो तश्कील दे रहे हैं कि ये सारे एग्रीमेंट्स जोड़े है इन्हां दे पंजाब ते किन्ने मंदे असरात मुरब्बत होणगे और इन्हां नूं असीं इन्हां चों असीं निकल किवें सकदे हैं कि दिस इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन।
ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪੀਪੀਏ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 20 ਤੋਂ 30 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ ਆ ਕੋਈ ਪੀਪੀਏ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ 20 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 30 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮੁਠਭੇੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1992-93 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੋ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟੇਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਟੇ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, 2016 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 26-27 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਡ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਲੱਗਾ ਤਾਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਰੂਪੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 18 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ
5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਲਾ ਜਨਤਾ 2022 ਚ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੋਲੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਉਖਾੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ SFJ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ SFJ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ SFJ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਗਾਰਡ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ 28 ਸਾਲਾ ਹਰਜੋਤ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ। ਸਹਾਰਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ SHO, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਰਜੋਤ ਆ, ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਏ ਮਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਫਰਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇहद शर्मनाक गल है। हम लोग भारत के गृह मंत्री मान अमित शाह जी के नाम का एक ज्ञापन लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर को सौंपा है जिसमें हम लोगों का एक सवाल लेके आए हैं, क्या भारत में दो तरह के कानून चलेंगे। एक बड़ी वड्डी गल है। 7 साल पहला दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭਇਆ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਨੀय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬੜੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਰਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਰਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਉਰਫ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਰਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਮਰਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਡੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਗੇ ਵਰਗਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਐਡੀ ਐਡੀ ਅਕੜ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ 10 ਵਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜੁੱਤੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਐ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਾਤੋ ਜਾਣੀ ਕਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਹਨਾ, ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਊਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਫੂਕਤਾ, ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਲ ਗਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬੁਝਾਓ ਨਾ ਬੁਝਾਓ, ਆਹ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਬਚੀ ਹੈ। ਘਰ ਮਚਾ ਲਿਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਾਵੀ ਨੇ YouTube ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੀਰ ਆਲਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਾਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ SSP ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਰ ਆਲਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ 28 ਸਾਲਾ ਵਿੱਕੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ਾ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਮੇਰੇ 22-21 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ ਆ। ਇਹਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਤੇਰੇ ਚ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਗਰ ਹਿੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਕਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਿੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪੀਛ ਆਣ ਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਠਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ। 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮੁੱਠਭੇੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ CBI ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਫਰਜ਼ੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1992-93 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ। 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਹਾਲ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਰਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਦੋਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।